भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निनिर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजनीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानधीना कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरटति त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविंद विरहे न मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा भाविततातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ। अथाभिधेय अंगमनो अनुकूलं प्रभाषसे भागवत प्रधानः यद आह वैयासकीर आत्मविद्या विशारदो निरपतिं साधु पृष्ठः। शब्दार्थ। अथ therefore अभिदेहि please explain Anga O Suta Goswami Manaha mind anukulam favorable to our mentality prabhashase you do speak Bhagavata the great devotee Pradhanaha the chief Yat aha what he spoke Vayasakihi Shukadeva Goswami Atma Vidya transcendental knowledge Visharada expert Nirpatim unto the king Sadhu very good Prishtaha being asked. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. O Suta Goswami, your words are pleasing to our minds. Please, therefore, explain this to us as it was spoken by the great devotee Shukadeva Goswami, who is very expert in transcendental knowledge and who spoke to Maharaj Parikshit upon being asked. Hare Krishna Govinda.
ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ಅವರು. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವವು. ಯಾರು ಕಿವಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಕ್ ಹೋಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಅವನು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ನಾಲಿಗೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಿ ನಾಲ್ಗಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾವ ತಲೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಒಂದು ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಟರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟ ಅದರ ಭಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಭಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಳಿಯವ ಉಂಗುರ, ಅದೇನು ಉಂಗುರದ್ದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಳಿ ಎತ್ಕೋರಿ, ಬರೀ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಯಿತು. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೈ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. 4 ಆಯಿತು. 5ನೇದು, ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಕಣ್ಣು ನವಿಲುಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು, ಏನು ಉಪಯೋಗ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲು ಹರಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಗಿಡದ ಬಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದು ಏನೇನು ಬಂದದ ಶಬ್ದಲ್ಲೇ, ಭಾಗವತ ಅಂಗ್ರಿಹಿ ರೇಣುಂ. ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅಂಗ್ರಹಿ ಪಾದ, ರೇಣು ಡಸ್ಟ್, ಅದರದ್ದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ತುಳಸಿ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಪರಿಮಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವುದದ? ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಾಯು. ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಪರಂ ಮನಃ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ತು ಪರತಸ್ತು ಸಹ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯ. ದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಅದು ಅಂತಿಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮ ನಾವು ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಭಾರತ್. ಗೀತೋಪದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತ ಬರೆದಿದ್ದು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮ, ಅದು ಭಾರತ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂತರು, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಭಾಳ ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೇಕು. ಆಯುಷ್ಯ ಚಲೋ ಇರಲಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಚಲೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದರೆ ಎದಕ್ಕಪ್ಪ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಗಿಡ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅಥವಾ ಕಂಬಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೋ ಅಂತಾರೆ, ಹವಾ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಬುಸ್. ಹಂಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಬುಸ್ 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 ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಟು ದಿ ಬೀಚ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿ, ಹಂದಿ, ಹಾವು, ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ತಿಂತಾವೆ, ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೀಮೆನ್, ಅದರದ್ದು ಸಂಸಾರ, ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್,
ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ರಾಣಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಶರೀರ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು. Certainly that heart is steel framed, which in spite of one's chanting the holy name of the Lord with the concentration does not change when ecstasy takes place, tears fill the eyes and a hair stand on end. ಇವು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಎಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಹೃದಯ, ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನಕಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸಹಜೀಯ ಅಂತ ಎಂದು ಏನೂ ನಕಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲರಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹಿಂಗದ, ಏನು ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಪತಿತರಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಸಂಡೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಅಂಗ ಏನವ, ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಕೈ ಆಗಲಿ, ಕಾಲ, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ತಾನಷ್ಟು ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. It is the transcendental dynamic force of the living being, soul. ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಓದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋರಿ. 2.3.20 ಪರ್ಪಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಾರೆ. ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ 100% ಇನ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರಿ ಅದು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಸೇವದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದವರು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. ಅವರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ ರೂಪಾದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೂಪಾದಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸರಿ ರೂಪಾದವರು ಜಯರಾಧ ಮಾಧವ್ ಹಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟು 4 ಲೈನ್, 4 ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ
ವಾಯ್ಸ್ ಚೊಕಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾತು ಹಾಡು ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಗಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್. ಈ ರೀತಿ ರೂಪಾದವ್ರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕಡೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶುಕಮುನಿನೂ ಜರ್ಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳೋದೇನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್. ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೀರು ಕೈ ನಡುಗೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ನಮಗಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಅದು ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇದು ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಕೈ ಯಾಕೆ ನಡಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಚಿಚಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಜೀಯ ಏನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ತೋರಿಸೋತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೇನು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು, ಕೈ ನಡಗ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡು, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ, ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತೂ ಮಹಾಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅವನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಭಾವ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ displayed in the matter of cessation of material desires. Very important point. ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾವ ಬಂದಾರ, ಮಹಾಭಾವಲ್ಲ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಾರಪ್ಪ. ಲಕ್ಷಣ ಏನದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಏನದ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತಿ, ಸಿಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾಮ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸೋದು ಬಂದಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್. ಎರಡನೇದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಸ್ವಧನಲೋಪಾಸ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸೇವೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ, ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಮ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದಂದು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ, ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ನಿಧಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ತಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ರೂಪಾದ್ಮೇಲೆ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಅಡ್ಡಾಗ್ಯಾರ. ನಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ತಾರೀಕು, ಏನು ಕತೆ, ಏನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗುರುವಾರ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಾಗಲಿ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ತಮಗುಣ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಎದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟಾಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನೆವರ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್
ರಾತ್ರಿ ಭಾಗವತ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ. ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಎರಡನೇದು ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ, ಮೂರನೇದು ಈಗರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ನಾಮಗಾನೇ ಸದಾ ರುಚಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಡಿದೆ ಭಾರಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರಾಗತ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ. ನಾಮ ಗಾಣಿ ಸದಾ ರುಚಿ. ಭಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ರೊಕ್ಕ ಸಲ ಅವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕೀರ್ತನಾಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಪ್ಪಾಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ. ಈಗರ್ನೆಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಇದು ಮೂರನೇದು. ನಾಮಗಾಣೆ ಸದಾ ರುಚಿ. ಐದನೇದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಶಾಂತಿ, ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಣೆ ಸದಾ ರುಚಿ, ಮೂರಾಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೀತಿ ತದ್ ವಸತಿ ಸ್ಥಳೇ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಏನದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೃಂದಾವನ, ಮಾಯಾಪುರ, ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ತಿರುಪತಿ, ಪಂಡ್ರಾಪುರ, ಬದ್ರೀಶ್, ಹರಿದ್ವಾರ, ಋಷಿಕೇಶ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೋಗೋದು 2 ಗಂಟೆ ಬರೋದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇರಬೇಡ, ಮತ್ತೇನಾರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಪ್ರೀತಿ ತದ್ ವಸತಿ ಸ್ಥಳೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆಯಿತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಭೌತಿಕ ಸುಖದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಿರಕ್ತಿ. ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿರಕ್ತಿ. 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಮಾನ ಶೂನ್ಯತಾ. ಮಾನ ಶೂನ್ಯತ. ಮಾನ, ನನಗೆ ಮಾನ ಶೂನ್ಯ. ಏನು ನಾವು ಹುಚ್ಚರಿದ್ದೀವಿ, ನಾವಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅದ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ ಫೆಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮಾನ ಶೂನ್ಯತ. ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಮಾನ್ಯ ಶೂನ್ಯತ ಯಾವ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಅಷ್ಟು ಓದಿ 25 ಭಾಳ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಇವತ್ತು 3rd ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಏನದ? ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ who chants the holy name of the Lord in a perfectly offenselessly manner.
offenselessly manner. Offensive ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಿತ್ತು ಯಾರು ಹಾಕಿರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಾವೇ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಬೇರೆ ಅವರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಿಬರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕೃಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು ಆತ್ಮಕೃಪಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿ ದಯಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ದಾನ ಕೊಟ್ವಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಬಂತನೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ದಯಾ ತೋರಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬದಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಜೀವ ಮೇಲೆ ದಯಾ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂತು ಇವತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗ್ಯದ. 9.3 ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು 9.4 8th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅರ್ಜುನ ಒಂದು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುವು? ಒಂದಿದ್ದ ನೋಡಿ ನೆನಪ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನದು? ಎರಡನೇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆದಿಭೂತ ಆದಿದೈವ. 4 ನೆನಪಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ. ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಂತ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಕರ್ಮ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್? ಆದಿಭೂತ ಆದಿದೈವ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಮ ಆರ್ ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಶರೀರ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಇಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭೌತಿಕ ಶರೀರ. ಈಗೇನೋ ಸದ್ಯ ಚಲೋ ಶರೀರ, ಚಲೋ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಮ ಆರ್ ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಆ ಶ್ಲೋಕ ದೂರೇನ ಹಿ ಅವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಧನಂಜಯ ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಂ ಅನ್ವಿಚ್ಛ ಕೃಪಣಾ ಫಲಹೇತವ. ದೂರಾಗಿಡ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರಂ ಕರ್ಮ. ಈ ಅವರಂ ಕರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಈಗ ಅಬಾಮಿನೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಬಾಮಿನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಸಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಹೊಲಸ್ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಇಡ್ರಿ. ಈಗ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಹೇಸಿಗಿರುವುದು ಹೊಲಸಿರುವುದು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ? ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅಬಾಮಿನೇಬಲ್, ಅವರಂ ಕರ್ಮ. ಯಾಕೆ? ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳೋದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದೆ, ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ.
ಮತ್ತು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬಾ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬಾ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್. ನಿನ್ನೇನು ಆ ಶ್ಲೋಕ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು, ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿದೌಟ್ ಅಬ್ಟೈನಿಂಗ್, ಮಾಂ ಮೀ, ನಿವರ್ತಂತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲಿ? ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಕೋತ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ಇದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಹೇಳ್ರಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶುರು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮರೈಸ್ಡ್ as follows. The advanced devotee who chants the holy name of the Lord in a perfectly offenseless manner and is friendly to everyone. ನೋಡ್ರಿ, ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾರ ಜೋಡಿನೂ ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ, ದ್ವಂದ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಭವಾರ್ಜುನ, ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಸ್ತು, ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ಲಿಕ್ಕರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾ ಮುಂದೆ ಕತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರು. ಈಶಾಂ ತ್ವಂತಕತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮನಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತ. ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆದವರು ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಅದ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅವು ಬರೋಬ್ರಿಲ್ರಿ, ಅವರು ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫೆಲೋ, ಭಾಳ ಇದದ ಹಂಗಿದ್ದ ಎನಿಮಿ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಎನಿಮಿ. ಇವರು ಭಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅವ ಅದು ಯೋಗ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣ. 7ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಷಂಡ ಅಮರಕ ಶುಕ್ರಾಚಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ. ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವಂಗೆ. ವೈರಿ ಯಾರು, ವೈರಿ ಜೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು,
ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅಂತವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಏನು ಹೇಳಿದ? ವೈರಿ? ಯಾವ ವೈರಿ? ವೈರಿ ಜೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ತೋಣ್ಣ ಇದ್ದಾನ. ನನಗೆ ಯಾವ ವೈರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೆ ವೈರಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅವರಪ್ಪನೇ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅವರಪ್ಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವೈರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರನ್ನ ವೈರಿ ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರತಾಗಿ ವೈರತ್ವದಿಂದಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವೈರಿ ಯಾಕಿಲ್ರಿಪ್ಪ? ರೂಪ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಈಶಾಂ ತ್ವಂತಗತಂ ಪಾಪಂ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಯಾರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್, ಎನಿಮಿ, ರಿಚ್, ಪುವರ್, ಬಡವ್ರಥೋ ನಡ್ರಿ ಅಂತಾಗತ್ತ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು. ದೊಡ್ಡ ಸೌಕಾರ ಬಂದರು, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ಬಡವ್ರಿ ನಡೀರತ್ತಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಾವ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಇದು, ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುವರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಿ, ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತಾದ? ಯಾವ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಸಿನ್ಲೆಸ್, ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿನ್ ಫುಲ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇವು ಯಾವ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲಿಶ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಟೇಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲಿಶ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ, ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆನಂದ, ಒಂದು ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿನೂ ಅದ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಏನೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಯಾಕೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲೋ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯಾರನ್ನೂ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ, ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯಾರು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲಿಶ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋಣ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅನುವಾದ ಭಕ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾಗಿದೆ. ಓ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹೇಳೋರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆವಾಗ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋರು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಕೂಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಬಾಜು ಕೂತವ್ರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು. ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಳೋರ ಮೇಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ. ಹರಿಕಥಾನೇ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಭಾಗವತ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಭಕ್ತರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಓ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಟು ಅಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ.
ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳರಿ, ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಮಹತ್ವ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕೂಡಿಸೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಗುರು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ತತ್ವದರ್ಶಿನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಏನು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಶಾರದ, ವಿಶಾರದ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಬರೀ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದ. Who is expert in transcendental knowledge and who spoke to Maharaj Parikshit upon being asked. ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಬೋಧನೆ. ಯಾವಾಗ? ಕೇಳಲಾರ್ದೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಪಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಡ್, ಅಮೃತ ಭಾವನಾದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ in the previous by the previous acharyas like Shukadeva Goswami are followed by the next like Suta Goswami is always powerful transcendental knowledge and is therefore penetrating and useful to all submissive students. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಕರೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್. ಈಗ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೂಫ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಗಿವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವಿ ಗಿವ್ ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಅನ್ನೋ ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡೋದು. ವಿ ಗಿವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪರಂಪರಾ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರಂಪರದಿಂದ ಏನು ಬಂದದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರಂಪರದ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 18.75 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳನಲ್ಲಿ? ಇತ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಪಾರ್ದಿಲ ವ್ಯಾಸಪ್ರಸಾದ ಶ್ರುತವಾನ್. 18.75 ವ್ಯಾಸಪ್ರಸಾದ ಶ್ರುತವಾನ್ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಸರ ಸಂಜಯ್ ಗುರು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾನ. ಸಂಜಯ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ, ಇವತ್ತಿನ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಹರಿಯಾಣದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರುತವಾನ್ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಹೆಂಗಾಯ್ತಿದೆಲ್ಲ? ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ರೂಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಬಾನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಮುಂದೇನು ಬರ್ತಾರ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾದ ಇದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೈ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ like Suta Goswami is always powerful transcendental knowledge. Followed. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವೇನೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಪ್ರಚಾರ ಮೂರವಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಲಘು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಭಾಗವತ ಓದಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು. ಬೈ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
like Shukadeva Suta Goswami, is always powerful transcendental knowledge and is therefore penetrate ಆಗ್ತದೆ ಕಿವಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಚಕ್ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ and useful to all submissive students, arrogant students. ಆ್ಯರೋಗೆಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಂಗಾದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮನಸ್ಸಿಗೇನು ಬಂತು ಅದು ಮಾಡೋದು. ನಡೆಯುತ್ತ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಲಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್? ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯರೋಗೆನ್ಸ್, ಪ್ರೈಡ್, ಇದು ಡೇಂಜರಸ್. ಇದೆ ಸಬ್ಮೆಸಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಿಪಾತ್ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಎಲ್ಲ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಜುನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12, 13, 14 ಶ್ಲೋಕ 12, 13, 14 ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? 12, 13, 14 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭು ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವರ್ಷೀರ್ನಾರದಸ್ತತಃ ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಭವಿಷ್ಯಮಿ ಸರ್ವಂ ಏತಮೃತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನೈತೆ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ನ ದೇವ ನ ದಾನವ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಪರಂಧಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಯಾರು ಅನ್ಬೋದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಅವ ಹೇಳಿದ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತದೆ ಇದು ಜನ ಈ ರೀತಿ ವಾದಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೇ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಸಿತು ದೇವಲು ವ್ಯಾಸ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಭವಿಷ್ಯಮೇ. ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಅದೇ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವಋಷಿಯರ್ ನಾರದ ಸ್ತುತ ಹಸಿತು ದೇವಲು ವ್ಯಾಸ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಭವಿಷ್ಯಮೇ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇವು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಸ್ ನಡೆದಾಗ ಇಂಥ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ತಂದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದ ಕೇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಕೋರ್ಟ್ನಾಗೇನು ಅದು ಫೈನಲ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗೂ ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ರೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ 9.4 ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.